الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لقد شرع الله تعالى دينه وبين أحكام شرعه، وما هذه الأوامر والنواهي التي شرعها الله سبحانه وتعالى عبثا ولا هملا، إنها ذات نتائج في الدنيا والآخرة. ما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر إلا وجعل فيه الثواب لمن قام به على خير وجه، والعقاب على من تركه غير معذور. وما نهى سبحانه وتعالى عن شيء إلا جعل عليه العقاب، إلا أنه سبحانه وتعالى من فضله ومنه وكرمه على عباده وجوده وعطفه عليهم ولطفه بهم فتح باب الاستغفار والتوبة والرجوع إليه على مصراعيه. ذلك فضل الله علينا، إلا أن المكلف على عاتقه مسؤولية الائتمار بأوامر الشرع والوقوف عند حدوده، وواجب الانتهاء عن مناهي الشرع والوقوف عندها. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثل أوامر الله تعالى ونواهيه حتى كأنه كان القرآن يمشي على رجليه. وكان صحابته رضوان الله تعالى عليهم كذلك وقافين عند كتاب الله لا يتجاوزونه. وفي خبر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين الخليفة العادل، أن أحدا من الناس استؤذن له في الدخول على عمر في مجلسه، فأذن له فدخل وقال كلاما جهلا،
فغضب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أفحش الرجل وقال عليه كذبا وزورا كاد أن يوقع به. قرأ عليه أحد الحضور وهو المستأذن لعمه هذا الجاهل، قرأ عليه آية من كتاب الله قال: إن الله تعالى يقول: وأعرض عن الجاهلين وإن هذا يا أمير المؤمنين من الجاهلين. يقول: فما تجاوزها عمر رضي الله عنه وكان وقافا عند كتاب الله. هكذا ينبغي للمؤمنين أن يكونوا، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند كتاب الله. إذا أمر الله تعالى أمرا قام به وفعله على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وإذا ورد خطاب للشرع في كتاب أو سنة بنهي عن شيء انتهى عن ذلك وتركه تركا كليا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. ولذلك من القواعد المعروفة عند أهل العلم أن الأوامر تجب على قدر الطاقة، وأن النواهي لا يشترط فيها شيء، وإنما يجب الالتزام بها مطلقا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الله سبحانه وتعالى الفراء قبال الله النفراء الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سولجوج الله نفروا، يا أيها الناس اتقوا ربكم سولجوج الله نفروا، مؤمنوج الله نفروا إيالا تدقاقامي الزونال عندهم لنانتم كنانت بفتلالوتم وصيا أدرايا الكت السنة وبلو على الله سبحانه وتعالى. الله تقوى مالت الله يعززو تتتو قطاو اندايمتا يكلكلو تدرغو قطا اندايمتا حجاب مادرق مالت نوالو. تقوى بلو مالت معناو ترقمو يا الله قطا اندايمتا بن ግርዶሽ ወይም ደግሞ መከላከያ ማድረግ ማለት ነው። እሱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘው ሲተው ካለ ምክንያት የከለከለው ሲደረግ በምንም ምክንያት በዚህ ሁኔታ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣ ሊመጣ ይችላል። ታዲያ ዛሬ ላስታውሳችሁ ያሰብኩት በሸርዑ ክልከላና አጠቃላይ ድንጋጌዎች ቀጥ እንድንል ነው። ማለት ብዙ በሸርዑ የተከለከሉ ክልከላዎችን እናቃቸዋለን፣ ግን አንፈራቸውም። ብዙ በሸሪዓው የታዘዙ ነገሮች አሉ፣ ግን አንተገብራቸውም። ሲቀጥል የምንተወውንም ነገር ከሌሎች ጉዳዮች አንፃር ከጥቅምና ጉዳት አንግል የታዘዙትንም ስንሰራቸው ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስላዘዘ ግዴታ ስለሆነ መሆን ስላለበት በእኽላስ የኡን ኢማናችን ከውስጥ አነሳስቶን ሳይሆን አንዳንዴ እንደ ልምድ ወይም እንደ ልማድ አንዳንድም ደግሞ እንደ መስለሃና መፍሰዳ በራሳችን ግምት እየሰጠን የምንሰራበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል ማለት አልፎም በሸርዑ የምንተገብረው ነገር ስንከለከልም የምንከለከልበት ወጅሁ
ስንተገብርም የምንተገብርበት ሁኔታ በተለይ የሚተገበር ነገር ሲሆን የምንተገብርበት ሁኔታ ተግብሩ በተባለው መንገድ መሆኑ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። እንዴት ነው እየተከለከልን ያለነው ክልከላዎችን? እንዴት ነው እየተገበርን ያለነው ትእዛዛቶች? ምክንያቱም ትእዛዙን መተግበር አንድ ጉዳይ ነው። ለምን እንደተገበርነው ደግሞ ሌላ ተጨማሪ አስፈላጊ ጉዳዮች አሉ። ምክንያቱም የሚሰራ ስራ ዒባዳ ከሆነ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰዋብ አስቀምጦበታል። አጅር ሊከፍል ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ባዘዘው ነገር። ያንን ያዘዘውን ነገር በመተው ላይ ደግሞ ምን አስቀምጧል? ቅጣት አስቀምጧል። በተቃራኒው ደግሞ የከለከላቸውን ነገሮች በመከልከላችን አጅር የምናገኝበት ሁኔታ አለ። ይሄን አድርጓል አላህ። በመተግበር ደግሞ ያው ቅጣት አስቀምጧል ማለት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ዝም ብሎ አይደለም እንዲህ አድርጉ፣ እንዲህ አታድርጉ፣ እንዲህ ይሁን፣ እንዲህ አይሁን፣ በቃ ካደረጋችሁት ጥሩ፣ እንግዲህ ካላደረጋችሁ ምን ይደረጋል አይደለም የተቀመጠው ማለት ነው። ካደረጋችሁ እንዲህ አድርጉ፣ ካደረጋችሁት እሰየው ትመነዳላችሁ፣ ካላደረጋችሁ ግን ውጤት አለው። የተከለከለውም ነገር ከተከለከላችሁ እሰየው ውጤት አለው፣ ካልተከለከላችሁም ውጤት አለው። ማንኛውም በሸሪዓው የታዘዘ ወይም የተከለከለ ሆኖ ውጤት የሌለው የለም። ውጤቱ በዚህ ዱንያም ሊመጣ ይችላል፣ በአኺራም ሊመጣ ይችላል፣ ወይም በሁለቱም ሀገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለዛ ለምሳሌ ነቢያችን ሰለዋቱላሂ ወሰላሙሁ ዐለይሂ በሐዲሳቸው የተናገሯቸው ብዙ ሚሳሎች አሉ። ሰዎች እንዲህ የሚያደርጉ ከሆነ በዛ አይቀጥሉም አላህ እንዲህ ቢያደርጋቸው እንጂ ብለው ብዙ ነገር ላይ ተናግረዋል። እንዲህ የሚያደርጉ ከሆነ አላህ እንዲህ ያደርጋቸዋል፣ እንዲህ የማያደርጉ ከሆነ እንዲህ ይሆናሉ ተብሎ ተነግሯል። በዱንያ ላይ ማለት ነው። ዱንያ ላይ ራሱ ውጤት የሚኖረው ነገር አለ። ለምሳሌ ሰዎች ሙንከር ቢሰሩ ሙንከር የሰራውን ሰው ተው ብላችሁ ዙልም የሰራውን ሰው ተው ብላችሁ እጁን ይዛችሁ ካላሳረፋችሁት አላህ ሁላችሁንም አንድ ላይ ነው የሚቀጣችሁ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዱንያ ማለት ነው። ሸርዑ የከለከላቸውን ነገሮች በግል ደረጃ በነፍስ ወከፍ የመከልከል ግዴታ እንዳለብን ሁላ እንደ ህብረተሰብ ደግሞ ማንኛውም ግለሰብ ሌላው ሰው ያንን ነገር እንዳያደርግ የመከልከልም ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ልብ በሉ። እያንዳንዱ የታዘዝነውን ነገር በነፍስ ወከፍ እንድንተገብር ታዘናል፣ ግዴታ አለብን። ሌሎችም ሰዎች የሚመለከታቸው ማንኛውም ሙከለፍ የሆኑ ሰዎች ያንን እንዲተገብሩ የማዘዝ ግዴታ አለብን ማለት ነው። ከተው ደግሞ አይ መተው አይቻልም ይሄን አድርግ የማለት ግዴታ አለብን ማለት ነው። እንዳይተው መከልከል፣ እንዲያደርግ ማዘዝ፣ ያንኛውን ደግሞ የተከለከለውን እንዳያደርግ መከልከል፣ እንዲርቀው ማዘዝ ግዴታ አለብን ማለት ነው። ይሄ ማለት ለዛ ሲባል ነው በሐዲስ እንደ አንድ ሰፊና ላይ ተጓዥ እንደሆነ ህዝብ ተደርገን ሚሳል ተደርጎ የተቀመጠው። አንድ ሰፊና ላይ እየተጓዙ ያሉ ህዝቦች ከላይ ከታች ሰፍረው ሲሄዱ ከላይ ከታች ያሉት በላይኞቹ ላይ እየተረማመዱ ውሃ የሚቀዱ ከሆነ አይ ሰውን አዛ ከምናደርግኛ ብለው አንዳንዴ ሰው ልጅ የሌለ ጀብድነት ውስጥ ይገባል። የሌለ አናፋ ነገር ይሰማዋል። አንዱ ድክመቱ ነው። ይሄ ጥንካሬው አይደለም፣ ድክመቱ ነው። ታዲያ አይ እኛ በራሳችን በዚሁ ሸንቁረን ውሃው ለኛ ነው ከነሱ የበለጠ የሚቀርበው ከላይ ሄደን ተንጠልጥለን ከምንቀዳ እዚሁ ሸንቁረን
እንቀዳለን ብሉ ከላይ ያሉ ሰዎች ግድ የለም እኛን ርገጡን በእኛ ላይ ሂዱ ችግር የለውም እኛ ይሄ አይጎዳንም አሁን ያሰባችሁት ነው የበለጠ የሚጎዳን ተው ብሎ ከከለከሏቸው አንድ ላይ ነጃ ይወጣሉ ነው የራሳቸው ጉዳይ ብለው ዝም ብሎ ካዩዋቸው ግን እነሱ ብቻ አይደሉም የሚጠፉት አንድ ላይ ነው የሚጠፉት አንድ ላይ ነው የሚጠፉት وهكذا ለዛ ሲባል አምር ቢልማዕሩፍ እና ነህይ ዐኒል ሙንከር በጥሩ በሸርዑ ያዘዛቸውን ነገሮች እንዲሰራ ማዘዝ የከለከላቸውን ነገሮች እንዲከለከል መከልከል የሚባለው ነገር በዲናችን ውስጥ እንደ አንድ ዋና ህብረተሰባዊ ወይም ደግሞ ያጠቃላይ የሁሉም ግዴታ ተደርጎ የተቀመጠው ለዛ ነው ማለት ነው ለዚህ ሲባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أنزل الكتاب وأنزل معه الحديد الله سبحانه وتعالى سلطان አድርጎ ሰው ልጆችን መሪ አድርጎ ስልጣን ያለው ጉልበት ያለው መቀጣት ያለበትን ሰው ስርዓት የሚያጣን ሰው በምክር ስርዓት የማይይዘውን በጉልበት ስርዓት እንዲያስዝ በራስ ተነሳሽነት የማይሰራውን አይ ስራ ብሎ እንዲያሰራ ስንፍናውን እንዲቀርፍለት ሐዋ ያለበትን ሰው ተው ብሎት ፈርቶ ደግሞ ያም በሐዋው ተግብሮ ራሱም ላይ ህዝቡም ላይ ማአት እንዳያመጣ ችግር እንዳያመጣ እንዲከለክል የተደረገው ለዛ ነው حتى روي عن قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن الله سبحانه وتعالى بقرآن مكرواتشو በምክር የማይገሰጹና ስርዓት የማይይዙ ብዙዎችን በሱልጣን ወይም ደግሞ ስልጣን ኑሮት ሸርዑን በሚተገብር አካል ስርዓት ያስዛቸዋል ያሉት ለዛ ነው ኢዘን ሁላችንም በግል ደረጃ ራሳችንን ቀጥ የማድረግ ኃላፊነት አለብን ከዙሪያችን ደግሞ ማንኛውም መጥፎ ነገር ሲተገበር ተው የማለት ጥሩ ነገር ሲተው ደግሞ አድርጉ የማለት ኃላፊነት ያለብን ማለት ነው እንግዲህ አሁን ክልከላዎቹ ምንድናቸው ትእዛዛቶቹ ምንድናቸው ሁላችንም የምናውቀው ነው ረጅም ጊዜም ሲነገረን ኑረናል ዋናው ነገር አሁን መተግበር ነው ስራ ላይ ማዋል እንዴት መሰላችሁ በቀላል አንተ እንደባል የባል ግዴታ ተብሎ የሚስት ሐቅ ተብሎ የተቀመጡ ነገሮች አሉ ታቃቸዋለህ እነዛን ነገሮች በምን ያክል እየተገበርካቸው ነው ዙልም ተብሎ በጣም ከባድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራ ብለው እኒ احرج حق الضعيفين የሴትና የየቲሞችን ሐቅ በጣም አክብጃለሁኝ እንዳው አደራችሁ እንዳትቀርቡ ብለው አስጠንቅቀዋል ምን ያክል እየተጠነቀቅን ነው ብለን ራሳችንን እንድንጠይቅ ማለት ነው በቃ ዛሬ ነገ ካሁን በፊትም አሁንም ያለንበትን ተጨባጭ አይተን ራሳችንን ቀጥ ማድረግ ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው በምን ልክ ሙልተዝም ሆኖ እየተገበረ እንደሆነ ሸርዑን ያቃል እሺ አንድ ሰው በጎንህ አንድን ሰው ሲበድል ታየዋለህ ሲዘልም ታየዋለህ ሲዘልም ማለት አንገቱን እስኪቆርጠው አይደለም ትንሽም ትልቅም በየደረጃው ብዙ ዙልሞች አሉ አንዳንድም ከግድያም ያልተናነሱ በደሎች ይተገበራሉ ይሰራሉ ሰዎች በግል ደረጃ ሊሰሩ ይችላሉ ሰብሰብ ብለውም እንደዛ ጥፋት ሊሰሩ ይችላሉ ሰው ሊበድሉ ይችላሉ ያንን እያየህ እያወክ እኔ ምን አሻኝ ብለህ ነው ወይስ አይ ይሄ አይሆንም ነው ይያልክ ያለው ራሳችንን መጠየቅ ማለት ብዙ ጊዜ ሰላም መምረጥ የሚባል ነገር አለ ሰላም መምረጥ አው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው السلامة لا يعدلها شيء ግን ሸርዑ ተጥሶ ሲሆን ሰላምን የምንመርጠው ሰላምን ሳይሆን እየመረጥን ያለ ነው ሐርብን ነው ማለት የሰላምን ተቃራኒ ነው ቀጥታ ከአላህ ጋር ነው የሚሆነው ይሄንኛው ውጤቱ ደግሞ ላንተም ይመጣልሃል ተሰፍሮ ማለት ምን ያክል እስኪ وهكذا ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ የሆኑ ሰዎች
ጁሙዓን ካለ ምንም ምክንያት 3 ጊዜ ተከታታይ በቂ ምክንያት ሳይኖራቸው ከቀሩ በጣም ከባድ ዛቻ አስቀምጠዋል። ለምሳሌ ሙስሊም ሆኖ ጁሙዓ እንኳን የማይሰግዱ የምታውቃቸው ሰዎች ብዙ ይኖራሉ። ዙልም እየሰራ ነው ይሄ ሰው። የዚህ ሰው ዙልም ላንተም ይደርሳል፣ ለሁሉም ነው የሚደርሰው፣ አይቀርም። እያየኸው ነው፣ አውቀሃል፣ ጥፋት እየሰራ መሆኑን አውቀሃል። አንዳንዴ ሰው ዙልም የሚባለው ነገር ቀጥታ የሆነን አካል ከዘለመ ሰው ምናየው ማለት ነው። ሰውን ከሆነ የበደለው በደሉ ታይቶን ቢያንስ በውስጣችን እንኳን የመጥላት ነገር ሊኖር ይችላል። ዲኑ እኮ ያዘዘውን ዒባዳውን ስተው እኮ ዙልም እየሰራ ነው ያለው። እንደውም ከበድ ያለ ዙልም ነው ይሄንኛው፣ ደግሞ ከዛኛው ይብሳል። የአላህ ሐቅ ነው እየተተወ ያለው። አይ ይሄ ዙልም ነው አይሆንም፣ ቀጥ አድርገህ ሶላት ስገድ እንጂ ደምን እየሆንክ ነው ትለዋለህ ወይስ አትል? ትላታለህ ወይስ አትላት? በሸርዑ ሴቶች በስነ ስርዓት እንዲለብሱ ካሲያቱን ዓሪያት ሆነው እንዳይሄዱ፣ ለብሰው እንዳልለበሱ እርቃናቸውን እንዳይሄዱ ተከልክሏል። ሸርዑ ባይከለክል እንኳን ሰው ልጅ በመሆንህ ይሄ ትክክል አይደለም ብለህ ታውቃለህ። ማንህም ታውቃለህ። እሺ ስንት አንተ የምታውቃቸው እንዳውም አንተ የምታስተዳድራቸው ሁላ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንደፈለጉ ለብሰው የሚሄዱ ስንት አሉ። ምንም ለሸሪዓው ደንታ የሌለው ስንት ሰው አለ ካንተ ጋር ከጎንህ ማለት ነው። ተይ አይሆንም እንደዚህ ብለህ ያቅምህን እየከለከልክ ነው። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጂዳልን ከልክለዋል። ክርክር የታዘዘ ክርክርም አለ፣ አስፈላጊ ክርክሮችም ይኖራሉ። ግን በጥቅሉ ክርክር የተከለከለ ነው። ግን ክርክር አሁን በቃ ስራ ሆኖ ሰውየው ሙስሊም መሆኑን ለማረጋገጥ ራሱ መከራከር ያለበት ይመስል በቃ እንዳለ ንትርክ። ሁለት ሰዎቹ ጥያቄ እንኳን ሲጠየቅ ይሄ ነገር ይቻላል አይቻልም፣ ይቻላል ወይም አይቻልም ሲባል ተከራክረን ነው፣ በእንዲህ አይነት ነገር ተከራክረን ነው፣ እስኪ ሁክሙን ንገሩን እየተባለ እስክጠየቅ ድረስ ማለት ነው። ሰው ቸግሮት ፈትዋ ይጠይቃል እንጂ እኔን ከጓደኞቼ ጋር ስለተከራከርን እስኪ ማን ነው ያሸነፈው ተብሎ ጥያቄ ይጠየቃል? ዲን እኮ ነው። አንተ ዒባዳ ስራ ነው እንጂ የተባልከው ተከራከር እኮ አልተባልክም። መጥፎ ነገር መሆኑን እያወቀ ሰውየው አንድን ነገር ካጠፋ ተው ብለኸው ከልክለኸው ከዛ ካለፈ እኮ አንተ ሱልጣን አይደለህም፣ ስልጣን የለህም አንተ። በዚህ ሐለት እሱ ጋር እኮ መከራከር ላይኖርብህ ሁላ ይችላል። ሁለተኛም ላትደግመው እኮ ይገባ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ በቃ ነገርከው እምቢ ካለ የራሱ ጉዳይ ብለህም መተው ሁላ ሊኖርብህ ይችላል። ግን ሰዎች ክርክር ጭቅጭቅ ውስጥ የሚገቡት ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በራቁት ልክ ነው። ይሄም በነሱ ተቀምጧል፣ ተነግሯል። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ውጤት የሌለው ክርክር፣ መነሻ የሌለው ክርክር ሲቀጥል ክርክር ሲነሳ ሰዎች ዳኛ ከሌላቸው ሀዋ ይገባባቸዋል፣ ስሜት ይገባበታል። ስሜት ገባበት፣ ሀዋ ገባበት ማለት ደግሞ ልዋሽም ነው፣ ሐቅም ልስተባበል ነው። በቃ አንዱ ሌላው የሚለውንም ነገር በቃ ማንኛውንም ነገር ከፍላጎቱ ውጪ ላይቀበል ነው ሰውየው። አላጡል ራሱን ወደ ጥመት እየጋበዘ ነው ማለት ነው ሰውየው። እና ሙሕቅ እንኳ ብትሆን ተገቢ ቢሆን እንኳ ያንተ ክርክር ሐቅ ላይ ሁነህ ሌላው ሰው በተቃራኒ ላይ ሁኖ እንኳ ቢከራከርህ መተው አጅር ያስገኝልሃል የተባልከው ሰውዬ አንተ ዝም ብለህ ተንስተህ ስታበቃ ዝባዝንኬ በባጥልም በሐቅም ንትርክ ስታወራ ትኖራለህ። መሰለን በዚህ ሐለት ከሆንክ አሁን ዲኑን ተግብረሃል ይባላል፣ ሙልተዝም ነህ ትባላለህ። በዚህ ልክ ራሳችንን ጠይቀን ለሸርዑ ተገዦች መሆን መቻል አለብን። ትልቁ የሚቸግረው ነገር ከእውቀትም በላይ መተግበሩ ነው። ከማወቅም በላይ
ስራ ላይ ማዋሉ ነው። ስራ ላይ ማዋል ደግሞ ማስተማር። አሁን ማስተማር ብትሉ ሁሉም የማያውቀው ሰው ራሱ ያስተምራል። በቃ ሊያስተምር ይነሳል። በቃ ላስተምር ይላል። ምክርም ቢሆን ሰውየው ያልሆነውን ሰዎች እንዲሆኑ ይመክራቸዋል። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ያልሆነውን ነገር በራሱ ያልሆነውን በራሱ የሌለውን በራሱ መላበስ ያልቻለውን ባህሪ ሰዎችን እንዲህ መሆን አለበት፣ ሙስሊሞቹ እንዲህ መሆን አለባቸው፣ አንድ ሙስሊም ይሄን መምሰል አለበት እያለ ማአት ነገሮችን ነቅል እያደረገ ይነግራል ለሰው። ለሰው መንገር ሁለተኛ ደረጃ ነው። ቀድሞ ማለቅ ያለበት ደረጃ በራስ መተግበር ነው። ያ ነገር እሱን የማይመለከተው እሱ መተግበር የማይችለው ነገር እስካልሆነ በቀር ማለት ነው። ዳ ሆኖ ሰውየው ሰዎችን ዘካ አውጡ ይላቸዋል፣ ሰደቃ ስጡ ይላቸዋል። እንደሰጠ ነው የሚቆጠረው። እሱም አንተ ሳትሰጥ ማዘዝ እኮ የለብህም አንለውም። ግን ማድረግ የሚችለውን ነገር በራሱ ማድረግ እያለበት እውነት መናገር አለበት። አንድ ሙእሚን ሲፈቱ ስድቅ መሆን አለበት ይላል። እሱ ከዛብ ነው። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። አክዘበ الناس ነው ሲያበቃ ሰውየው ሰዎችን ሳዲቆች ሁኑ እያለ ይላል። እሱ ራሱ ውሸቱን ይተው ቀድሞ እስኪ እውነተኛ ሰው ይሁን፣ ሙልተዝም መሆን አለበት ሰውየው ይላል። ከዛ በኋላ እሱ ሌላ ዓለም ነው ያለ። ስለዚህ በዚህ በሸርዑ ላይ ቀጥ ማለት የሚለው ነገር ራሳችን ላይ መተን እንሁን። በቃ ተግባራዊ የእውነት ሰዎች የምር ሰዎች እንሁን። ትዕዛዛቶቹ ምር ናቸው፣ ክልከላዎችም ምር ናቸው። ወደድክም ጠላህም የእውነት ከሆነ እየሰራህ ያለው ውጤቱ ይመጣል። ማንም ሊያስቀረው የማይችል ውጤት ነው። በተቃራኒም ከሆነ ደግሞ ውጤቱ ይመጣል። ማንም ሊያስቀርልህ አይችል። ምክንያቱም ከአላህ የሚያድን የለም፣ ከአላህ የሚያድን የለም። ስለዚህ በትክክል ሙእሚኖች እንሁን፣ የትክክል ሙልተዚሞች እንሁን፣ ለሸርዑ ተገዦች እንሁን። የገጠመልንን ከስሜታችን ጋር የሄደልንን ነገር ማሻአላህ የዲኑ ስራ ብለን ሰርተን ተግብረን መተው ይጠቅመናል ብለን ያሰብነውን ነገር ትተን መተው ደግሞ ምታይ ጥቅም ካላመጣልን ግድለሽ ከሆንን መተግበሩ ደግሞ የሚያመጣብን አለመተግበሩ ወይም አለመስራቱ የሚያመጣብን ነውር ከሌለ ምንተው ችላ የምንል ከሆነ ይሄ ያው ንፋቅ የሚባለው ነገር ዛቱሁ ይሄ ነው። هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وانصر ديننا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا رب العالمين ما علمنا من ذلك وما لم نعلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر